제가 소개하면 뜨거운 박수와 한올을 보내주시면 고맙겠습니다. 많은 국민들이 윤석열 대통령이 구속됐을 때 실망하고 있을 때 위기의 순간에도 이분은 국민이여 일어나라를 목놓아 외쳤습니다. 기레기 언론과 쓰레기 정치, 기회주의적 종교인들이 이분을 물고 또 뜯었지만 이분은 단 한 발도 물러서지 않았습니다. 자유 대한민국 수호를 위해 누구보다 앞장서 싸우신 이 시대의 유일한 종교 지도자, 반국가 세력들의 대한민국 공산화 핵책에 누구보다 앞서 막아내고 계신 강단 있는 이 시대 선지자, 천만 조직을 통한 국민 저항권을 발동해 사기 탄핵의 정면으로 맞선 하나님께서 우리 앞에 세워주신 이 시대 영적 지도자, 윤석열 대통령 탄핵을 막아내고 한미동맹 강화를 위해서 자유통일을 이루어내겠다고 선포하신 이 시대 지도자, 그 영향으로 서울구치소에 불법 구금됐던 윤석열 대통령이 드디어 간제로 돌아왔습니다. 이제 곧 헌재 탄핵 기각으로 근자로 돌아올 것입니다. 5,300만 국민이여 일어나라. 2030 청년이여 일어나라. 목 놓아 외치시는 분, 국민혁명의 장 살려고 부정선거 진실기명 총괄위원장이시며 한기총 대표로 지내신 정근호 목사님을 긴 박수로 모시겠습니다. 와, 오늘 또 기록을 세웠습니다. 대한민국의 기록은 인류 역사의 기록입니다. 3.1절 보다가 훨씬 더 많이 모였습니다. 존경하는 5,300만 국민 여러분, 그리고 850만 해외 동포 여러분, 이제 윤석열 대통령은 다음 주에 반드시 돌아올 것입니다. 그러나 윤석열 대통령이 돌아오셔도 국회가 야당이 192석 상태에서는 아무 일을 할 수가 없습니다. 대통령께서 이미 최후 진술에 말씀하시기를 already in his final statement, 나는 국내 정치는 총리한테 맡기고 he mentioned that he's going to take internal matters 트럼프를 만나러 가겠다. to the prime minister. I'm going to meet 이렇게 with him. 말하는 자체는 왜 그러냐? And the fact that he said this, 국회에 야당이 192석을 가지고 있기 때문에 I said, because the opposition holds 192, 무슨 일을 하려고 그러면 다시 탄핵을 또 할 것입니다. even though he tries to do something, he's 이 모든 문제를 and all of these matters, 해결할 수 있는 유일한 길은 the only solution to this problem is 헌법 위의 권위인 국민 저항권인 것입니다. to invoke the natural resistance above the constitutional right. 윤석열 대통령이 다음 주에 President Yoon Suk-yeol, 반드시 돌아올 것은 사실이지만 it is certain that he's going to be 그러나 reinstated next week. 여러분 큰 실망하지 마십시오. However, do not be full of 아니 faith. 우리가 살려줬더니 And even though we tried to, 도대체 왜 일을 안 해? even though we tried our best to reinstate him, 할 수가 없어요. why doesn't he do anything back to us? 그러니까 결국 여러분과 제가 Well, it is impossible to 국민 make it. 저항권을 발동하여 That's why we must invoke our national right 첫 to resist. 번째로 공수처 해산해야 돼 안 해야 돼요? And the CIO 공수처 해산하기 원하시면 두 손 들고 만세. want this to happen. 대통령은 못하게 돼 있어요. And the president cannot just 자, 이번에 부정선거한 중앙선관위 해체하기 원하시면 두 손 들고 만세. say, 검찰들이 수사도 못하게 돼 있어요. long live Korea with their hands up if you want. 헌법 단독기관이라고. Even the prosecutors cannot 그런데 investigate. 윤석열 대통령이 헌법재판소를 그 중앙선관위를 해산할 수 있어요? They're 못해요. separate from the government, so the president 그러므로 cannot 결국은 헌법 위의 권위인 the last. 광화문 국민 저항권이 해내야 되는 것입니다. National right to resist. That is above the 여러분들이 Constitution. 제일 기뻐하는 말을 And now 하겠습니다. let me say something that will make you 여기도 very happy. 국회의원 300명 저거 해산하기를 원하시면 두 손 들고 만세. And the 300 lawyers. 윤석열 대통령은 국회 해산권이 없어요. President Yoon Suk-yeol cannot dissolve them. 그러니까 윤석열 대통령이 As the head of state, that is why. 벌써 미리 아시고 Because he foresaw this. 이 모든 것은 국민 저항권만이 해결할 수 있다고 말한 것입니다. The decision that the people's right to resist
is the only way to solve this problem. 동의하십니까? Do you agree with this? 동의하십니까? Do you agree with this? 그리고 이번에 기회에 윤석열 대통령이 돌아오신 뒤에 During this chance, 이번에 계엄령을 통하여 when the president knew, 누가 우리 편인지 when the president is 누가 저쪽 편인지 we are going to decide 다 who's 드러났습니다. going to be on our side or be on the other 심지어 side. 용산에 있는 직원들까지도 다 배신자들이에요. And even 배신자들. those in the presidential office, they're all betrayers. 그러니까 윤석열 대통령이 해야 될 일이 너무 많지만 So even the president has 이걸 할 수가 없어요. to solve. He cannot. 그러므로 광화문 우리가 And that is why we must 저항권을 우리가 발동을 하여 invoke the national right of resistance 대통령께서 남은 2년 동안에 자유통일을 할 수 있도록 and achieve freedification to make 국민 저항권을 발동을 해야 되는 것입니다. 동의하시면 두 손 들고 만세. all in Korea with their hands up if you agree. 다시 한번 정리하자면 So, in conclusion, 국민 저항권은 the people's right to 이거는 resist 헌법 위에 권위가 있어요. authority is above the Constitution. 다시 한번 보세요. So look at this. 이건 윤석열 대통령이 기자들과의 토론회에서 President Yoon Suk-yeol had a debate 주제도 무제한, with a reporter. 시간도 무제한 No set topics. 토론에서 가르쳐 준 것입니다. During this press conference, 한번 다시 한번 들어봐 주세요. 우리 이 헌법 제도 하에서 물론 뭐 더 궁극적인 헌법 수호 세력은 뭐 국민의 저항권이라는 말이 있지만 자, 헌법 위의 권위가 뭐라고요? but what is the right above the Constitution? 뭐라고요? What is it? 여러분과 저는 국민 저항권을 완성하기 위하여 이 자리에 모인 것입니다. Yes, gather here in order to defeat this people's right of resistance. 그러니까 다음 주에 윤석열 대통령이 100% 돌아오겠지만 So yes, he is going to be 여러분 reelected. 절대로 실망하지 마세요. But do not be 아무 일도 할 수 없어요. well dismayed because 결국 누가 해야 되느냐? he cannot do anything. 여러분과 제가 다 해내야 되는 The last, 것입니다. who must take this action? We must take action. 저 헌법재판소도 저거 없애버려야 되는 And even the 것입니다. Constitutional Court, we must disband it. 국민 저항권이 완성됐는지 4.19 때 완성이 됐습니다. And the people's right of resistance, it was completed during 4.19 혁명 아시죠? April 19 revolution. 4.19 혁명이 일어나니까 어떻게 됐어요? And when that happened, what 일단은 이승만 대통령이 바로 하야를 했습니다. followed after President Syngman Rhee, he stepped down from his 정치 체제가 the 바뀌었어요. whole political system of South Korea was changed. 상념 정부로 내각제로 바뀐 것입니다. Changed it to a cabinet parliamentary system. 그리고 4.19를 일으켰던 사람들은 다 처형되었습니다. Also, April 19 revolution, they were all killed. 지금 바로 이 시점이 And now at this point, 4.19 혁명이 일어났을 때와 똑같은 상태가 it 왔습니다. is synonymous to April 19 revolution. 그러므로 이번에 반국가 세력들을 전부 다 깜빵으로 집어넣어야 되는 And that's 것입니다. why we must imprison all anti-state forces. 오늘 이 자리에 모인 여러분들을 보니까 Looking at all of the crowd here, 내가 지난주에도 선포했지만 I already declared this last week. 국민 저항권은 완성된 것입니다. I declare once again that we have completed the national right of resistance. 그래서 국민 저항 강화문 국민 저항 위원회를 내가 조직하려고 그래. So we're going to make a committee of 한 national right 300명 가까이로 조직하려고 그래. in Parliament with 300. 그래서 지망하신 분들은 언제든지 우리 교회로 전화하셔서 For those who want to apply, 왜 국민 저항권만이 모든 문제를 해결할 수 and 있기 give a phone 때문에 call to our church because 이것이 아니고서는 this right is the only right 지금 대한민국이 북한에 완전히 점령당했는데 of all issues within South Korea. 이번에 계엄령 해보니까 탈로가 났잖아요. Korea is absorbed into North Korea. 북한이 대한민국을 완전히 먹었다고요. 먹었어. You can notice this by the Marxist 이해되십니까? So can you 이해되십니까? Do you follow through? 자, 김묵성 선생님 정찰총국 잠깐 모시고 제가 몇 마디 한번 물어보려고 합니다. 자, 북한에 계실 때 정찰총국에 계셨죠? 예. 우리나라로 말하면 국정원이죠. 네. 아니, 마이크 볼륨 위로 올려주세요. 네. 그런데 그 특별히 정찰총국 중에서도 대한민국의 간첩을 만들어서 파송하는 일을 하셨죠? 예, 그렇습니다. 그렇죠? 그런데 한번 물어보겠습니다. 문재인 정부 때 청와대에 간첩을 심었어요? 안 심었어요? 심었습니다. 심었어요? 예. 제가 쪽으로 말씀드리겠어요? 예. 야, 이 나쁜 놈아. 예, 그렇습니다. 그래서 내가 이전에 우리 목사님랑 같이 이제 네. 애국운동 하러 다닐 때 네.
수천 명 모인 앞에서 여러 번 죄송합니다. 죄송합니다. 맞아요. 너무 많이 사죄드렸죠. 그 다음에 예. 구석구석 한번 찔러보겠습니다. 예. 국회에다가 간첩을 한 마리만 심었어요? 여러 마리 심었어요? 국회의원이 지금 300명 아닙니까? 그렇죠. 한두 명으로 감당이 안 됩니다. 아하. 예. 그래서 내가 그때 어떻게 말했나? 청와대에 간첩이 있다고 하면서 청와대, 국회, 국방부, 정교계를 비롯한 언론은 더 말할 것 없고 북한에 간첩이 안 들어간 데가 없다고 여러 번 말씀했죠. 자, 그 다음에요. 예, 가장 중요한 정보기관인 예. 국정원에다가 간첩 심었어요, 안 심었어요? 아, 그 말은 좀 심하다고. 왜냐하면 지금도 국정원에 소속이라서. 그럼 내가 대신해 줄게요. 국정원에다가 더 많이 심었어요, 더 많이. 내가 했으니까 책임이 없어요. 그 다음에 이 종교계 있잖아요. 예, 목사들 새끼들. 예. 거기다가 간첩 심었어, 안 심었어? 정교계는 우리 국가의 정교계는 북한 간첩의 소식장입니다. 하하. 예, 그렇게 하면 되겠습니다. 불교에다 심었어, 안 심었어? 심었습니다. 예, 천주교에는 심었어, 안 심었어? 심었지요. 그러니까 정교계, 천주교, 불교, 기독교 여기에는 이제처럼 북한 간첩들이 소식장 가장 발붙이기 쉽고 생존하기 쉬운 그런 자리입니다. 아니, 그러니까 보니까 목사 새끼들도 예. 북한 편드는 놈들은 예. 전부 다 선생님이 그렇게 맞는 것 같아요. 뭐 내가 다 했다고 할 수는 없지만 원래 정보의 섹스 공작은 가장 처벌적이고 상식적인 것으로서 북한에 들어오는 사람들에 대해서 북한 정보기관이 요성을 부태가지고 씨바디 하는 거는 지금껏 해오고 있습니다. 아니, 나는 씨발이가 뭔 말인지 모르겠어. 우리 목사님 잘 아시다시피 아니, 예. 그러면 한국에서 북한에 예. 뭐 3번, 4번 이상 그 간 사람들은 예. 씨바디 전법에 걸렸다고 봐야 됩니까? 그건 안 걸릴 수가 없고 안 걸릴 수가 없어요. 예, 예. 환경이 그렇게 돼 있고 하지 말라고 그래도 스스로가 합니다. 근데 요즘 북한을 못 가지만은 예. 북한을 여러 번 갔다 온 사람들이 예. 가면은 평양에 가면 뭐라 그러냐면 예. 아빠 왜 이제 왔어? 이렇게 말한대요. 이게 거의 뭔 말입니까 도대체? 거의 대남 공작의 전략이죠. 그래서 지금 우리 땅에는 정치인, 정교계 사람들 말 못하는 덩어리들이 많습니다. 네. 북한 공작에 잡혀가지고 그렇습니다. 그런데 지금 대한민국이 예. 마지막 한마디 예. 물었다면은 완전히 북한이 점령했다. 예, 그렇습니다. 동의하십니까? 예. 확실해요? 예. 특별히 더불어민주당을 보니까 예. 대통령을 탄핵하고 예. 세상의 장관들을 다 탄핵하고 그렇습니다. 이거는 북한한테 먹혔다고 하는 증거 아닙니까? 이것은 중고도 가장 큰 중고지요. 가장 큰 문제. 우리 국민들이 깨어나지 못하고 네. 자기 삶에만 몰두하다 나니까 네. 오늘과 같은 우리 대한민국이 망했다는 이 지경에까지 이르러는 겁니다. 자, 옛날에 저하고 같이 일할 때 예. 2년 동안 간첩을 분별하는 법을 한번 말씀하셨습니다. 예. 김일성, 김정일에 대하여 김정은에 대하여 김정은에 대하여 예. 욕을 못한다. 예. 예를 들어서 김일성에 대해서 야 이 개새끼야 이 욕을 못하는 사람은 예. 반드시 간첩이다. 예. 아니 그러면 자기 간첩을 숨기기 위해서라도 예. 김일성 야 이 개새끼야 이렇게 하면 간첩을 숨길 수 있는데 예. 그 말이 왜 못해요? 거의 왜 못하는가 하면 네. 이때까지 네. 북한 정보기관에서 노동당에서 또 통치자가 위장 침투를 위해서 여러 간첩들을 파견합니다. 그런데 거기서 절대 불가적인 거는 이제처럼 최고 수뇌부를 향한 잘못된 말 하는 거는 공작 방안에 불어됩니다. 와. 그러니까 그것만은 불어입니다. 아하. 네, 그래서
제가 그 이전에 말씀한 것처럼 이런 자리, 공개된 자리에 와서 네. 뭐 정치인이나 목사나 좀 그런 사람들, 의심이 좀 가는 사람들 세워가지고 네. 김정은이 죽여버리자 이 말 한번 하라고 해보세요. 아하. 절대 못합니다. 절대 못해요. 간첩들은 절대 못한다. 아, 절대 못하지. 아하. 그렇게 말을 돌리면 돌렸지. 이제 저런 즉흥적으로 직선적으로 발언 못합니다. 그러니까 이재명이가 예. 김일성, 김정인에 대해서 편애하지 말라. 예. 아니 한번 다시 한번 들어봐 주세요. 이거는요 북한의 이거는 공작에 걸려든다고 봐야 되는 거 아닙니까? 이건 저거는 그건 더 말고 없고 저 말은 김정은이 한데 김일성 훈장, 김정일 훈장 받을 수 있는 용의 용적인 발언입니다. 들어봐요. 들어봐. 선대들, 북한의 김정일, 북한의 김정일 또 김일성 주석의 노력들이 폄훼되지 않도록, 훼손되지 않도록 애써야 할 것입니다. 자, 이놈을 어떻게 해야 돼요? 어떻게 하자고? 이렇게 개지를 떨어놓고 윤석열은 탄핵을 했단 말이에요. 탄핵. 맞습니다. 이동호 교수님 나와봐요. 빨리 나와봐. 이동호 교수님. 마이크 잠깐. 예. 빨리 교수님. 왜 또 그런 눈으로 쳐다보십니까? 아니 예. 지금 이재명 말이야. 예. 이거 어떻게 생각해? 우선 지금 우선 이재명은 지금 이 북한의 지령으로 대한민국의 정당한 계엄을 내란으로 만들었잖아요. 아니 시간 없으니까 빨리 땡기자고. 임종석 있죠. 임종석 있죠. 국회 청문회에서 예. 전향했냐고 물었죠. 그때 전향 얘기 안 해서 한마디도 안 아니 했어요. 그러니까 우리 전 씨 예. 물었잖아요. 예. 전향했냐고. 예. 물으니까 그런 말은 물으면 안 됩니다. 왜 그 말을 대답했어요? 전향 안 했기 때문에 해요. 전향한 적 한 번도 없습니다. 임종석은. 자, 그 다음에 또 그 통일부 장관 예. 이인영이요. 인영 무조건 북한에 붙잡힌 사람들은 예. 전향했나고 물어보면 다 뭐라 그러냐 그런 걸 물으면 안 됩니다. 예? 예. 태영호 강남구 국회의원이 또 물어봤어요. 그랬더니 당신은 태영호 보고 하는 말이 자유민주주의를 이해를 못하기 때문에 이런 질문을 한다고 이렇게 피해갔단 말이야. 피해갔죠. 그러니까 전향했냐고 물어봤을 때도 그 말도 대답을 못하는 사람들은 다 간첩이라고 봐야 되는데 어떻게 생각해? 간첩입니다. 맞아요. 왜냐하면 그 마음속에는 사실은 자유민주주의 대한민국보다는 북한과 북한의 수령을 더 존경하고 있기 때문에 전향한다는 얘기를 못하고 있는 겁니다. 그래서 그들은 간첩 맞죠. 아하. 대한민국보다 북한을 더 사랑하는 사람들을 우리가 용서할 수 없지 않습니까? 그러면 이동호 빨갱이 교수님도 지금 아직도 간첩이야? 아니 지금 아닙니다. 아니야. 저는 그때는 그럼 아니 내가 연습 한번 해볼 게 있어. 예. 김일성 개새끼 한번 해봐요. 김일성 개새끼! 김일성을 상정으로! 전향했네. 맞습니다. 그건 전향했죠. 그러면 지금도 전향 안 하는 사람들이 정치인들 중에 얼마나 있다고 생각해요? 저는 제가 보기에는 지금 더불어민주당을 움직이고 있는 상당수는 다 전향 안 한 사람들입니다. 예를 들면 지금 국회 부의장 이하경 저거 난민전 그 간첩 테러했던 사람입니다. 이번에 김계리 그 변호사가 예, 23명 발표했습니다. 23명 이름을 발표했죠. 예. 야, 근데 그 젊은 변호사가 대단하더라고. 어제 그저께 삭발했다며요. 아, 그래요? 삭발. 예. 왜냐하면 이 쓰레기 같은 정치인들한테 나를 맡길 수 없다. 예. 삭발했다 그랬는데 예. 그 분이 공개한 명단 있죠. 예. 국회의원 내지는 예. 정치가 명단. 예. 이 사람들은 다 북한에 붙잡혔다고 봐야 돼요. 그럼요. 국가보안법 위반 사건이거든요. 다른 것도 아니고 국가보안법이란 대한민국을 저주하고 파괴하고
북한의 지령을 받은 자들을 심판하는 법입니다. 그러면 그 법을 위반했습니까? 그들은 북한의 지령을 받는 간첩들이 맞습니다. 방송실 혹시나 준비됐으면 김계리 변호사가 마지막 변론할 때 이름을 불러가면서 이거 보안법으로 처벌된 사람 명단에 대해서 말을 했는데 그거 한번 띄워봐 주시면 갑자기 찾느라고 어렵겠지만 명단은 저한테 있습니다. 있어요? 예. 불러봐요. 한번 불러봐. 22대 국회 국가보안법 위반 전과자 간첩 당선인 명단입니다. 첫 번째 이하경 민주당 의원, 지금 현재 국회 부의장입니다. 헤헤. 전과 3범 강해 상도 징역 3년 6개월, 국가보안법 방법법 징역 5년, 공직선거 및 부정선거법 이론 등이 있습니다. 두 번째 윤호덕 민주당 의원, 이도 전과 2범인데 국가보안법 두 번 다 감옥 갔다 왔습니다. 그 다음에 세 번째 이용선 민주당 의원, 이들도 전과 3범인데 그것도 국가보안법 2년 집행유예 3년 받았습니다. 최영준은 이건 국민의힘이니까 놔두고요. 그건 뭐 지금 일로 왔으니까. 다섯 번째 김남근 민주당 의원, 전과 1번 국가보안법 집시법 징역 1년 6개월 집행유예 2년. 그래 박선원 이 자식 전과 1번 국가보안법 및 폭력 등 징역 3년인데 이 친구가 국정원에 있었으니까 국정원을 간첩에 장악당했다는 거 아닙니까? 일곱 번째 정태호 민주당 의원, 이것도 국가보안법 공문서 위조 집시법입니다. 여덟 번째 김민석, 지금 현재 대표 최고위원 중에 최고 높은 대표 최고위원이죠. 이 친구도 전과 국가보안법 위반이고요. 이거는 4건이 됩니다. 전과가. 그 다음에 9번째 김종민 무소속인데 여기도 국가보안법. 그 다음에 10번째 서영교 국가보안법, 이인영 국가보안법 집시법. 그 다음에 이 김태현 민주당 의원 전과 2번 국가보안법 공직선거법. 그 다음에 14번째 조국, 이건 뭐 지금 감옥에 있으니까요. 이것도 국가보안법입니다. 15번째 오기영 민주당 의원 전과 2건 국가보안법 등입니다. 16번째 이현희 민주당 의원 전과 2건인데 국가보안법 공직선거법 위반이고요. 17번째 진성준 민주당 의원, 이 친구도 지금 현재 정책위의장이죠. 전과 3건입니다. 국가보안법 징역 3년, 집시법 공익건조물 방화. 야 정말 하도 많네요. 18번째 박홍근 민주당 의원 전과 2번 집시 및 화염병 사용 징역 1년 집행유예, 국가보안법 폭력 화염병 등 징역 1년 6개월입니다. 19번째 송재범 민주당 의원 전과 2건인데 국가보안법 집시법 등 위반이고요. 그 다음에 20번 윤건영 민주당 의원, 이 친구 대통령실에서 아주 최고의 문재인 노무현 때 문재인 때 핵심이었죠. 이 친구 지금 국가보안법 폭력 집시법 화용병 사용 등으로요. 그 다음에 21번째 정춘생 조국혁신당 국가보안법, 22번째 김성희 민주당 의원 국가보안법, 그 다음에 23번째 박상혁 민주당 의원 국가보안법. 그 다음에요 아직 발표 안 한 게 있어요. 지금 현재 민주당 김윤덕은 간첩단, 민혁당 관련자입니다. 이상 23명에 한 명 더 24명입니다. 근데 현역 의원이 이 정도인데 임종석은요 전향했어 안 했어요? 김정수 전화 안 했죠. 전향 안 했어요? 그럼요. 전향하니까 물어보니 전희경 의원입니다. 전희경이 물어보니까 자기를 모욕하지 말라고 도망갔습니다. 말 안 했어요. 그러니까 대한민국에 지금 간첩이 황장래 선생님이 5만 명이 있었다 그랬잖아요. 5만 명이라고 했습니다. 김구선 선생님은 15만 명이 있었다. 정말. 그러니까 오늘 같은 세상이 이루어졌다 이 말이에요. 그럼요. 그러니까 윤석열 대통령이 계엄을 선포했는데 왜냐하면 도저히 이 간첩적으로 나라를 운영할 수 없다고 판단한 거거든요. 자, 김구선 선생님을 다시 마유 바뀌었어. 이 대한민국이 지금 완전히 북한한테 먹혔다. 예. 점령당했다. 예. 어떻게 생각하십니까? 100번 맞죠 그거는. 그런데 우리 이것은 국민들이 인정 안 할 따름이지 네. 내용적으로는 완전히 장악된 겁니다. 아니 그런데도 불구하고 예. 대통령을 지금 감옥에다 쳐넣었단 말이야. 예. 어? 예. 그러니까 이걸 해결할 수 있는 길은 예. 가문밖에 없다고 생각해요. 없습니다. 자유연선합니다. 예. 자유연선. 대한민국 국민 여러분, 애국 시민 여러분,
애국 성도 여러분, 오늘 우리는 윤석열 대통령님께서 발표한 계엄령을 지지하고 탄핵을 반대하며 대한민국을 새롭게 재건하기 위해서 이 혁명광장에 모였습니다. 윤석열 대통령님께서는 우리 국가가 정북 반국가 세력에 의해서 풍전등화의 위기에 처해 있다고 하였습니다. 오늘 우리 국가는 언제 어느 때 무슨 일이 일어날지 아무도 모르고 있습니다. 김일성의 주체 사상에 뿔겁게 물든 우리 국가는 반국가 세력에 비해서, 간첩 세력에 비해서 완전히 장악돼가지고 좌파 정권이 날치는 이런 세상이 되었습니다. 오늘 우리 국가의 국회, 국방부, 종교계, 언론계는 더 말할 것 없고 우리 국가의 주요 여축기관에는 북한의 간첩 세력이 안 뻗친 것이 없습니다. 여러분들은 믿지 않을 것입니다. 그러나 이것은 현실이며 믿어야 됩니다. 모든 것을 내려놓고 우리 국가를 위해 믿어야 됩니다. 오늘 우리나라에는 대통령도 없으며 총리도 없으며 국방부 장관, 해양부 장관, 경찰청장도 없는 해괴망측한 나라로 되었습니다. 여러분들 이런 나라를 본 적 있습니까? 우리 대한민국 역사에 이런 시기가 있었습니까? 없었습니다. 없었어요. 세상 둘러봐도 이런 나라가 없었어요. 그러면 왜 이런 나라가 됐습니까? 이제처럼 간첩 세력이 반치는 이런 나라가 됐기 때문입니다. 윤석열 대통령을 내란 수괴자 우두머리라고 말했어요. 실제로 내란 수괴자 우두머리 국가 파괴자 누굽니까? 이재명이며 민주당이며 반국가 세력 아니겠습니까? 우리는 이 자들을 이 땅에서 숙청해 버려야 합니다. 이 자들이 존재하느라 우리 대한민국은 존재할 수 없습니다. 이 자들을 숙청할 때 우리 대한민국은 자유민주주의 체제를 가진 위대한 국가로 성장할 수 있습니다. 여러분, 우리는 이것을 잊지 말아야 하며 명심해야 됩니다. 대한민국 국민 여러분, 애국 시민 여러분, 자유통일을 해야 됩니다. 자유통일은 우리 시대에 더는 미룰 수 없는 절박하고 가장 절박한 과업입니다. 자유통일을 하지 않고서는 우리는 내가 살 수 없고 우리 국가가 살 수 없으며 번영하는 국가를 만들 수 없습니다. 자유통일을 할 때 김정은이 통치에서 살지 않을 수 있습니다. 여러분들은 김정은의 통치에서 동물처럼 살 것을 원합니까? 우리는 절대로 그렇게 살 수 없습니다. 우리는 내가 살고 내 국가가 살고 번성하는 우리 국가를 위해서는 하루빨리 자유통일을 해야 됩니다. 윤석열 대통령님께서는 우리 국가의 완전한 해방은 자유통일에 있다고 하였습니다. 우리는 이번 기회에 우리 국가의 깊이 뿌리내린 정부 반국가 세력, 간첩 세력을 청산하고 윤석열 대통령님과 함께 윤석열 대통령 임기 기간에 자유통일을 무조건 이룩해야 합니다. 이것만이 우리가 살 길입니다. 이것만이 우리 국가가 살 길입니다. 자유통일이 된 우리 대한민국은 세상에 가장 위대하고 강대한 국가로 될 것이며 우리 국민들의 생활에 삶의 질은 몇
수십 배도 강해될 것입니다. 다시 한번 여러분께 말씀드리겠습니다. 과거에도 광화문은 혁명의 광장이었고 오늘도 혁명의 광장이며 미래도 혁명의 광장입니다. 우리 국가의 중심은 이 광화문에서 여러분들이 혁명 투쟁에 의해서 극복되고 불고 나가고 있습니다. 꼭 여러분께서는 우리 국가의 주인이 되고 권력의 주인이 돼서 새로운 대한민국을 윤석열 대통령님과 함께 건설해 나갑시다. 감사합니다. 자, 다음 주에 윤석열 대통령이 돌아올 걸 확실히 믿으시면 두 손 들고 만세. 헌법학자 제1호 김학성 교수님을 모시고 한번 물어보겠습니다. 자, 대통령이 탄핵될 것 같아요? 기각될 것 같아요? 아니면 각하될 것 같아요? 8명 전원일치로 각하될 것입니다. 아니 뭐 하나님의 계시를 받았어요. 왜 이렇게 큰 소리 쳐요? 남한테 얘기하지 말라고 그러시더라고요. 뭔 근거가 있어요? 제가 그 2주 전에는 4대4 기각 말씀드렸는데요. 네. 제가 오늘 말씀드리겠지만 저는 8대0 각하로 보고 있습니다. 네. 그런데 왜 이번 주에 금요일 날 선고한다 해놓고 네. 또 한 주일 또 미뤘단 말이야. 네. 그 이유가 뭐예요? 헌법재판소가 머리가 터지죠. 머리가 터져. 한독수권도 해결 안 했거든요. 아, 박성재도 해결을 못 했거든요. 네. 내부적으로 싸움이 생기고 있거든요. 이재명 선거가 26일이거든요. 네. 그렇다면 헌재가 지금 여러 가지로 머리를 굴리면서 결정을 미루고 있다고 저는 확신하고 있습니다. 대통령이 살아오는 거에 대해서 나하고 지금 내기 걸었죠. 외람되지만 내기 걸었습니다. 목사님. 자, 그러면 대통령이 이제 헌법재판소로부터 완전히 무혐의를 받고 나올 때 여러분 다시 한번 이 자리로 환영잔치 하기 위해서 오시겠습니까? 전국 후에 이렇게 좋은 날이 없단 말이야. 그래 안 그래요? 진짜요? 자유연설 해주세요. 자유연설. 애국동지 여러분 사랑하고 축복합니다. 지금 이 자리의 분위기는요 잔치집 분위기죠. 저 경복궁 뒤쪽은 초상집 분위기입니다. 여러분 꼭 기억해 둘 것은요 오늘의 잔치집이 처음부터 잔치집 아니었습니다. 기억하시겠지만 작년 12월 달 이 자리는 초상집이었어요. 그러나 그 초상집을 꾸준히 노력해서 오늘의 잔치집으로 바꾸어준 분이 누굽니까? 다시 한번요. 누구시죠? 정말로 감사합니다. 제가 오늘은 잔치집이라서 연설문을 준비하지 않고 왔어요. 저보고 맨날 글 보고 읽는다 그래서 저도 안 보고 할 수 있는 것을 보여주기 위해서 원고 안 가져왔습니다. 그게 능력 더 있어? 대통령께서 지난주에 구속 취소가 됐기 때문에 대한민국 전체의 분위기가 바뀌었습니다. 지휘원 부장이 정의로운 결정을 내렸기 때문에 우리 모두가 대한민국에서 사법부를 다시 한번 신뢰하게 됐던 것입니다. 그런데 대통령 이 구속 취소에 대해서 두 인간이 이의 제기를 하고 있어요. 하나는 탄불 꺼진 민주당이 나대고 있는 것이고 두 번째는 현직 대법관이면서 법원 행정처장을 지내고 있는 천대엽이라는 자가 이의 제기를 한 것을 제가 봤습니다. 천대엽은요 지난번부터 보면 미적지근하고 음흉한 인상이었었는데 이번에 보니까 반헌법적인 발언을 서슴지 않고 하는 것을 보면서 제가 많은 실망을 느꼈습니다. 여러분 길게 말씀 안 드리지만 구속 취소에 대해서 즉시 한 거는요 명백한
위헌인 것입니다. 명백한 위헌 행위에 대해서 현직 대법관이 그렇게 하는 것이 좋겠다라고 하는 그런 인간과 같은 하늘 밑에서 산다는 것이 매우 부끄럽습니다. 여러분, 지금 다음 주에는 대통령 선거가 나올 거로 보지만 전 개인적으로 네가 이길 것을 확신하지만 대통령 선거는 다음 주에 저는 안 나올 거로 봅니다. 왜 그러냐? 제가 논리적으로 한번 제 생각을 말씀드려 보겠습니다. 지금 탄핵 심판에서 두 건이 해결이 안 되고 있어요. 박성재 법무부 장관과 한독수 총리에 대한 탄핵 사건이 아직 해결 안 되고 있거든요. 요번 내일 모레 18일 날이 박성재 장관에 대한 변론입니다. 변론을 또 해요. 그런데 박성재 장관에 대해서는 할 게 없습니다. 박성재 장관이 잘못이 있다면 이재명이 째려본 죄밖에 없어요. 그렇다면, 그런데 이번 18일 날 변론을 열거든요. 그럼 박성재 건을 먼저 해결을 해야 되겠죠? 그러면 다음 주에는 제가 볼 때 변론 열고 다음 주에는 박성재에 대해서 탄핵을 기각이 아니라 각하할 것으로 저는 보고 있습니다. 두 번째, 한독수 문제가 해결이 안 됐는데 한독수 총리의 문제는요, 정말로 머리가 아픈 문제가 남아있어요. 한독수 총리는 사건이 하나가 아니라 두 개입니다. 하나로 뭔가면 151석이 오느냐 200석이 오느냐에 대한 권한쟁의가 남아있고, 두 번째, 탄핵을 기각할 것이냐 말 것이냐가 남아있는 것이에요. 탄핵은 100% 기각됩니다. 그러나 헌법재판소의 고민 중에 고민이 뭐냐, 권한쟁의를 했을 때 151석이냐 200석이냐 문제는 헌법재판소 재판관 모두가 머리가 터지는 문제가 됩니다. 왜냐? 논리적으로는 200석이어야 되는데 만일에 200석이 옳다고 해서 결정을 내려주면요, 한독수 총리는 국회에서 탄핵 소추의 의결이 되지 않은 것이 된 것입니다. 탄핵 소추가 의결이 안 된 게 되는 거예요. 200석이 필요하다면. 그러면 최상목 권한대행은 무효가 되는 겁니다. 무효인 최상목이가 임명한 헌재 재판관도 무효가 될 수 있는 것이에요. 그런 문제가 깔려있기 때문에 200석 문제냐 200석과 151석에 대해서는 헌재가 결정을 지금 하지 못하고 있는 것입니다. 그런 근본적인 문제가 있는 것이에요. 또 하나는 탄핵을 기각할 경우에는요, 마은영 문제는 원천적으로 소멸됩니다. 그럼 그 말을 잘 이해하셔야 되는데, 마은영 임명의 문제는 최상목과 국회와의 다툼이었어요. 그런데 만일에 한독수 권한대행이 복귀를 하게 되면, 탄핵이 기각돼서 복귀가 되면 최상목은 그날로 자격이 박탈되는 것이죠. 그렇다면 마은영 문제를 해결하기 위해서는요, 국회가 다시 한번 한독수에 대해서 권한쟁의를 새롭게 청구를 하지 않으면 안 되는 문제가 된 것입니다. 다시 한번요, 지금 마은영 문제는 최상목과 국회와의 싸움이었어요. 그랬는데 최상목이가 지위가 박탈되고 한독수가 다시 돌아오게 되면 마은영 임명 문제는 원천적으로 소멸되기 때문에, 그래서 헌법재판소가 한독수 탄핵 문제를 쉽게 결정을 못하고 있는 것입니다. 자, 전망을 좀 말씀드리면 다음 주에는 박성재에 대한 변론과 헌재 결정이 있을 거로 봐요. 그러면 한독수 씨를 바로 할까요? 전 아니라고 봅니다. 한독수 문제는 한 주 뒤로 미뤄서 판단을 할 것이라고 보는데, 그 다음 주가 뭐냐면 이재명의 선거법 2심 사건이 26일 날 예정이 되어 있습니다. 그렇다면 제가 볼 때는
26일 유죄가 거의 저는 확신하고 있기 때문에 그 다음에 한독수 사건을 처리하지 않겠는가. 전 그래서 다음 주에도 대통령의 결정은 안 나올 거로 저는 개인적으로 보고 있습니다. 그럼 언제 나오느냐? 이재명의 유죄 판결이 나온 다음에 그 다음에는 헌재는요 8사람이 전원일치로 각하 결정을 할 것이라고 저는 믿고 있습니다. 이재명이가 26일 날 사요나라 이재명 되거든요. 이재명 끝나거든요. 자, 그렇다면 그 이후에 헌법재판소는 편안하게 문영배도 어떻게 할 것이냐 인용 결정을 내질 않고 다시 공을 국회로 돌리는 원인 무효를 시키게 되는 각하 결정을 8대0으로 한다고 저는 믿고 있습니다. 그저 제가 무조건 8대0 각하를 말씀드리는 것이 아니라 논리적으로 분명한 것이에요. 자, 그렇다면 날짜만 남았습니다. 4월 3, 4일쯤 할 거냐 아니면 다다음 주 이재명 선거가 끝난 27일, 28일 할 것이냐 둘 중에 하나라고 저는 개인적으로 믿고 있습니다. 여러분 좀 힘드시지만 여기 한 번, 두 번 더 나오셔야 돼요. 그렇죠? 요새는요 여러분 당연히 나올 수밖에 없어요. 3개월을 나왔기 때문에 토요일날 집에 계실 수가 없어요. 몸이 근질근질해서 나올 수가 없죠. 그렇죠? 저는 반드시 승리하려고 보는데 날짜가 다음 주일지 언제일지 정확히 모르지만 저는 결국은 8대0 각하가 될 것이라고 저는 믿습니다. 제가 마지막으로요 조크 하나 하고 들어가겠습니다. 저한테 치명적 약점이 하나 있거든요. 오늘 처음으로 공개하는데 연설문을 써서 연설을 해도 잘하고 연설문 없이 잘하는 사람 하나님께서는 치명적 약점을 주셨어요. 감사합니다. 확실히 이해되셨어요? 자, 이제 13개 1사단장 1군단장 출신인 황준선 장군님을 모시겠습니다. 일단은 엉뚱한 질문 한번 해보고요. 우리나라는 지금 쌀이 남아서 쌀을 보관하는 비용이 1년에 1조 5천억이 들거든요. 근데 그 쌀을 휴전선에다가 다 갖다 주고 북한 애들한테 북한 군인들 보고 야 니들 다 가지고 필요한 대로 가지고 먹어 이렇게 하면 어떻게 해요? 그렇게 할 수도 있고 예. 그렇게 해도 안 갖고 갑니다. 안 가져가? 못 가고. 못 가져가? 그 다음에 두 번째는 뭐냐? 3개월 동안 남북한의 자유 한번 여행해보자. 아니 그렇게 북한이 지상천국이라면 북한 애들도 한국에 가서 3개월 동안 원하는데 뭐 포항제철이고 뭐고 다 가보고 우리도 평양에 한번 가보고 3개월 동안 서로 교환해서 자유여행 한번 해보자. 이렇게 제안을 대통령이 이번에 한다면 어떻게 될까요? 뭐 제안할 수 있다고. 아, 할 수 있어요? 야, 안 되죠. 안 돼요? 왜 안 돼요? 김정은이가 죽기까지는 안 됩니다. 많은데 지금까지 탈북자들이 4만여 명 오셨는데 탈남인들이 몇 명 됩니까? 안 되지 않습니까? 아하. 일단은 지금 아까 그 23명의 그 간첩 그 사람들부터 먼저 가보라고 해요. 사단장, 군단장 할 때 북한군들이 한국으로 온 사람들이 있었어요. 귀순병들 있어요. 오면 제일 먼저 뭘 원해요? 이제 그 합신조가 네. 국정원하고 합신조가 오기까지 네. 사단에서 네. 데리고 있는데 데리고 있는데. 군단에서 데리고 있는데 네. 먼저 이제 야 원하는 거 빨리 오고 싶다면 준비해줘라. 그러면은 뭐 예외 없이 예외 없이 라면하고 통닭입니다. 라면. 그러한 북한을 지금 좋아하는 것이
지금 대한민국의 국민들 중에 3분의 1이야, 3분의 1. 이런 놈들은요, 북한을 다 내쫓아버려야 되는 거야. 맞습니다. 동의하십니까? 네. 자유 발언했어요. 우리는 이겼습니다. 사랑하고 존경하는 우리 애국 시민 여러분, 또 애국 성도 여러분, 저는 인생을 40년을 하면서 또 그 이후에도 어떤 상황을 예측하고 쉽게 얘기하면 전투나 전쟁에서 이기려고 하면은 반드시 결과를 예측하면서 만반의 준비를 해야 합니다. 조금이라도 허술한 데가 있으면은 당하게 돼 있습니다. 제가 12월 3일 계엄령이 선포되고 12월 7일 첫 집회를 하면서 여러분들한테 이런 이야기를 했습니다. 역대하 32장에 있는 히스기야 왕이 아수르의 사나리 왕이 엄청난 인원을 데리고 시비를 했을 때 국민들에게 이렇게 얘기했습니다. 너희는 놀라지 말고 마음을 담대히 하고 아수르 왕과 그를 따르는 무리로 인하여 두려워하지도 말라, 놀라지도 마라. 그들과 함께 하시는 이보다 우리와 함께 하시는 이가 더 크시니 그들과 함께 하는 이는 육신의 팔이요 우리와 함께 하는 이는 우리의 여호와 하나님이시다. 그가 우리를 위하여 싸우시고 우리를 대신하여 싸우신다고 이야기했습니다. 여러분, 정말 그때부터 지금까지 저와 여러분들이 싸우면서 우리는 하나님께서 우리를 위하여 싸우시고 우리를 대신하여 싸우셨다는 것을 체험을 했습니다. 여러분, 12월 내내 1월까지 우리 온 국민은 그냥 신문, 방송, 언론들의 사실 보도가 아닌 왜 이때에 계엄령이냐, 여기에 온통 오른쪽 카메라 오른쪽에 몰려있어. 그러나 우리 광화문 애국 성도 여러분들의 우리 집회와 우리 우파 유튜버들의 노력으로 지금은 완전히 바뀌었습니다. 그 바뀐 윤석열 대통령의 지지도가 60%를 넘고 국힘당 지지도가 더불어민주당을 넘은 이런 것들이 바로 저와 여러분들이 더 추위에도 불구하고 이곳에서 하나님께 기도하며 싸운 결과입니다. 우리는 반드시 이길 것입니다. 여러분, 이제 얼마 남지 않았습니다. 여러분, 저는 오늘 92세 된 박조준 목사님, 박조준 목사님은 제가 평생을 존경하는 목사님입니다. 박조준 목사님이 오늘 이 자리에 나와서 우리에게 말씀을 주실 때 저는 우리 하나님께서 우리 박조준 목사님을 오늘 이 시간을 위해서 지금까지 천국으로 부르지 않으시고 함께 하셨구나 믿었습니다. 여러분, 인생에는 주인공의 인생과 덜러리의 인생이 있습니다. 여러분, 계급이 높다고 주인공이 아닙니다. 돈이 많다고 주인공이 아닙니다. 주인공은 뭐냐? 역사의 현장에서, 그 역사의 현장에서 함께 뛰면서 자기 개인보다는, 가정보다는 국가를 위해서 헌신하고 충성하는 여러분들이 바로 주인공들입니다. 여러분, 이 시간에 다른 곳에서 멀리 동남아에서 골프 치면서 여행하면서 따뜻한 방에서 맛있는 음식을 먹으면서 그분들은 아무리 돈이 많아도 아무리 잘 살아도 절대 주인공이 아닙니다. 그들은 덜러리입니다. 여러분, 저와 여러분이
이제 윤석열 대통령께서 원상 복귀되시면 이 나라를 위해서, 이 나라를 반듯하게 바로잡기 위해서 할 수 있는 구상을 하고 계신다고 믿습니다. 그 일이 잘 되도록 우리가 앞으로도 계속해서 기도하고 함께 하면 좋겠습니다. 여러분, 저와 여러분의 자녀들과 손주들과 지인들과 여러분 친척들이 함께 열의를 더 많이 채우면 좋겠습니다. 그러면 나라가 삽니다. 여러분, 우리나라가 세계 6, 7위의 경제대국, 군사대국이지만 우리 국민들의 수준은, 우리 정치인들의 수준은 저 아프리카보다 못합니다. 여러분, 이제는 깨우쳤습니다. 대한민국을 통해서 피해가 확실하게 구분되었습니다. 여러분, 성경에도 여러분 적에게는 끝까지 아령을 보이지 않았습니다. 우리 국민들 중에 몰라서 속았어. 그들과 함께하는 사람들은 우리가 불러드려야 됩니다. 우리와 함께 해야 됩니다. 그런데 여러분, 단체들, 정부, 친중, 반미, 반일, 이 나라를 무너뜨리는 반국가 세력은 용서할 수가 없습니다. 용서하면 안 됩니다. 왜냐? 우리가 망하기 때문입니다. 여러분, 하나님을 믿고 우리가 우리 국민들의 애국심을 믿고 끝까지 갔으면 좋겠습니다. 사랑합니다. 존경합니다. 열공! 열공!